자, 31번은 빈칸 추론 첫 번째 문제입니다. 왜 영국식 영어와 미국식 영어는 좀 다를까에 대한 이야기죠. 뭐 어차피 영국이 미국을 식민지화 시켰어요. 그럼 영국 사람들의 대부분이 미국에 갔고 당시에는 왔다 갔다 많이 했기 때문에 영국어를 썼는데 지금은 수백 년이 지난 상태에서 왜 미국 영어와 영국 영어는 다르게 들릴까라고 하는 것이죠. 영국 영어와 미국 영어는 큰 차이는 없습니다. 철자 약간 다르고 문법은 거의 똑같은데 발음이 좀 다르고요. 말하는 스타일이 좀 다를 수 있어요. 예를 들어서 우리는 보통 얘기할 때 워터라고 하면 조금 촌스럽게 느끼고 미사일 그러면 약간 촌스럽게 느끼는데 이게 다 영국식 발음입니다. 정확하게 발음하면 미국식으로 영어는 물은 water, 그래서 T 발음을 R 발음으로 뭉그러뜨리는 경향이 있죠. 그리고 예를 들어서 보틀 뭐 물 담는 보틀이라고 하면 bottle 이렇게 발음하고 미사일은 missile 이렇게 발음하지만 영국식 영어에서는 물이란 단어를 진짜 너무 명확하게 water 이렇게 발음합니다. 좀 더 W 발음을 좀 더 강화시킨다고나 할까요? water, water. 그리고 물을 담는 병 이런 거는 bottle 이게 아니라 bottle 이런 식으로 B 발음의 O 발음을 강하게 발음합니다. bottle. 그리고 아까 얘기했던 미사일 같은 경우도 우리가 알고 있는 미사일이 그대로 missile 이런 식으로 영국식으로 발음이 됩니다. 이 글에서는 왜 그랬냐는 거죠. 왜 둘이 차이가 있겠느냐라는 내용입니다. 설명 자체가 글 자체가 되게 좀 어려울 수 있기 때문에 제가 간단하게 설명드리고 구문 독해하고 문법이나 어휘나 다양한 포인트 잡아드리고 그 다음에 다시 한번 정리하도록 하겠습니다. 여러분 알다시피 미국은 영국에 의해서 식민 지배를 당했는데 미국이 나중에 좀 열받아갖고 독립을 하게 돼요. 그리고 나서 영국을 쫓아내죠. 그 영국이 쫓아내면서 미국이 순수하게 이제 새로운 나라로 왕의 지배를 받지도 않고 어떤 신분제나 이런 것들도 많지 않은 그런 나라가 됐는데 물론 흑인 노예는 있었어요. 좀 이상한 나라죠. 이런 나라가 있는 상태에 있었는데 약간 컴플렉스가 있는 거야. 어떤 컴플렉스? 영국 문화를 지금 갖지 못한다는, 즉 자기가 종주국이 아니라고 하는 하나의 컴플렉스 같은 게 있는 거예요. 그래서 이 미국 영어에 갖고 있는 특징이 보수적입니다. 변화하려고 하지 않고 17세기, 18세기 당시 미국이 영국으로부터 독립했던 당시의 영어를 그대로 갖고 있는 경향이 있는 거죠. 근데 거기에 반해서 영국은 뭐 굳이 자기들이 보수적으로 생각할 필요가 없잖아요. 그때 당시에 17세기, 18세기에 딱 나눠지고 나서 계속 영어를 발전시켰어요. 특히 그때 당시에는 산업혁명이 막 융성하면서 원래 귀족이나 왕족이 아닌 그냥 중간 정도 되는 사람들 중에 돈을 벌게 되는 사람들이 막 생기죠. 그 사람들이 막 영어를 하다 보니까 돈도 많이 벌고 하다 보니까 나는 원래는 왕족은 아니고 귀족은 아니지만 그래도 그냥 평민들은 아닌 거야. 그래서 자기들이 received pronunciation 교재 볼까요? 아래쪽에 적어놨죠? received pronunciation 저게 바로 받아들인 발음, 즉 영국의 상류층의 언어가 되는데 그걸 자기들 말의 스타일로 만든 거예요. 그런 다음에 자기는 실제로 귀족은 아니지만 그래도 평민들이랑은 좀 달라. 나는 신흥 계급이고 신흥 귀족 같은 집안이야. 이런 식으로 새로 말을 하게 됐다는 것이죠. 근데 이게 전 세계적으로 많이 퍼집니다. 그러니까 미국 영어하고 영국 영어를 딱 생각해 보면 우리는 생각에 미국이 가깝지만 영국어를 더 쓰는 영국 영어를 쓰는 나라가 훨씬 더 많아요. 예를 들어서 남아프리카 공화국, 그리고 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 그리고 인도 같은 나라 엄청나게 많은 인구죠. 홍콩, 싱가포르, 그리고 말레이시아 이런 나라들이 영국의 지배를 받으면서 영국 영어에 대해서 훨씬 더 호의적이면서 더 많이 기준으로 삼고 있기 때문에 received pronunciation이 전 세계적으로 많이 퍼져 있습니다. 선생님도 영국 영어 열심히 하고 잘하고 싶은데 명확하지 않기 때문에 제가 화면으로 received pronunciation 한번 들려드리겠습니다.
English with Lucy. Welcome to the video you've all been waiting for. This is the first of a series of videos that I have filmed with Oxford University Press to celebrate the launch of their course, which is now offered to the public rather than just to businesses. You guys might remember that I mentioned this collaboration way back in a video called Oxford English, where I introduced the course and I also made an introductory offer. I've managed to squeeze them again, and we've got something even better for you, so make sure you check out the link in the description box. This offer is completely exclusive to English with Lucy. You won't find it anywhere else, so please have a look and see if it interests you. To all existing students, you will be receiving a special email with the best of the best. Look forward to that. With that said, please enjoy the video that we created in and around Oxford on received pronunciation, a topic which has been so highly requested. Enjoy, I'm very proud of it. Hello. Got a dash, I think I left my riding crop in the mortuary. Is that it? Is that what? We only just met, and we're going to go look at a flat. Problem? We don't know a thing about each other. I don't know where we're meeting. I don't even know your name. I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife. And I know that your therapist thinks you're limp psychosomatic, quite correctly, I'm afraid. It's enough to be going on with, don't you think? The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Afternoon. 자, 살짝 영국 영어 2개 들려드렸는데 어떤 아름다운 여성분과 영국의 엄청난 유명한 드라마 BBC의 BBC 드라마 셜록이죠. 거기 나와 있는 이 발음이 미국식이랑 좀 다르다는 걸 여러분 느껴야 돼. 만약 모르잖아? 그러면 좀 심각하고 나한테 따로 상담을 좀 받으세요. 여러분이 맨날 듣기 평가하는 거는 미국식 영어입니다. 근데 방금 들었던 스타일은 약간 딱딱하고 독일식인 것 같기도 하고 뭔가 좀 다르죠? 그게 바로 영국인데 영국의 received pronunciation이 생기게 된 계기, 그리고 왜 미국 영어랑 좀 다르게 됐는가에 대한 맥락이라서 선생님이 간단하게 2가지 짧은 필름을 좀 준비를 해봤습니다. 그럼 한번 이제 문장 들어가서 공부하고 내용 한번 다시 한번 정리해 보도록 할게요. 이제 들어옵니다. Why doesn't 출발. Why doesn't modern American accent sound similar to a British accent? 왜 미국의 현대 언어가 미국의 액센트, 즉 억양이 sound similar, 유사하게 들리지 않는가 to British accent. 현대 미국말은 왜 영국이랑 다를까요? 물어본 겁니다. After all, 결국 영국인들이 미국을 식민지화시키지 않았나요? Didn't the British colonize the United States? 전문가는 믿는데 전문가들은 예측하기로 영국의 거주민들과 그때 당시에 미국에 거주했던 미국을 정착했던 콜로니스트들은 all sounded back, sounded saying in the 18th century 18세기엔 또 똑같았을 거라는 겁니다. 즉 영국 본토에 있었던 사람들과 미국에 정착을 하게 된 영국 출신 사람들은 아마 비슷하게 18세기 비슷한 이야기를 하지 않았는가, 비슷한 영어를 했을 것이고 아마도 they probably sound also more like modern Americans than modern Brits. 현대 영국인들보다는 지금의 현대 미국인들과 비슷하게 How are you? Fine, thank you. And you? My bottle were 이런 식으로 막 미국 영어를 하고 있을 거라는 거죠. 영국 영어보다는 현대 미국어에 가깝게 얘기했을 것이다. 그래서 문장 밑줄 쳤어요. The accents that we identify as British today. 오늘날 영국어라고 우리가 규명하는 액센트는 was developed around the time of American Revolution. 미국 혁명기, 이거는 미국의 독립혁명입니다. 그래서 미국이 독립하게 된 시간 주변에 발전됐고요. 누구에 의해서? By the people of a low birth rank. 낮은 생명 탄생의 랭크니까 낮은 신분 계층. 근데 그 사람들은 have become wealthy. 부유하게 된 겁니다. 언제? 산업혁명 시기에. 문장 구조가 좀 길고요. 중요한 내용이 좀 있으니까 구문을 좀 정확하게 해석하고 넘어갑니다. The accent that we identify as British today. 오늘날 우리가 영국식이다 라고 생각하게 되는 액센트. 이렇게 파란색으로 묶었으니까 관계대명사죠. 관계대명사는 격이 있고 선행사가 있는데 누가 봐도 선행사는 액센트일 수밖에 없습니다. 그리고 선행사가 나왔으면 격이 무슨 격인가 하면요. We identify. 얘가 주어 동사인데 이 목적어가 없네요. 이 자리 선행사를 넣어주면 됩니다.
우리가 영국식이다 라고 규명을 하게 되는 액센트는 was developed around time. 어떤 시간 주변에서 발전이 됐다 라고 적혀 있네요. 어떤 시간이냐? Around the time of the American Revolution by people of a low birth rate. 그죠? 여러 차례 얘기했지만 전치사고가 이렇게 나왔을 때는 거꾸로 해석해주면 정확하게 해석된다. 낮은 신분 계급의 사람들에 의해서 미국 혁명기 시간쯤에 오늘날 영국 발음이라고 우리가 생각하는 액센트가 발전되었다. 근데 또 관계대명사 후로 설명하는 문장이 또 나와 있네요. 자, 차이가 있지만 색깔은 같지만 똑같은 관계대명사네요. 얘는 주격 관계대명사가 돼서 앞에 있는 birth rank의 사람들, 얘가 선행사가 됩니다. 그 사람들은 had become wealthy, y가 붙어서 형용사로 부유한이란 뜻이죠. 그 다음 전치사고 또 나와서 묶어보면 during the Industrial Revolution, 그리고 관계사는 여기서 끊기겠습니다. 산업혁명 시기 당시에 부유하게 된 낮은 신분계층 사람들에 의해서 미국 혁명기쯤, 즉 미국과 영국이 약간 같은 나라였다가 분할될 때쯤 그 발음이 생겼어요 라고 되는 것이죠. 이해가십니까? 자, 내용을 다시 한번 해석해 드릴 기회가 있을 테니까 이 문장을 정확하게 구문적으로 해석하고 다음 문장을 넘어갑니다. To distinguish themselves from other commoners, 다른 평민들과 자기 자신들, 즉 돈을 많이 벌게 되고 부유했던 사람들을 구별하기 위해서 These people developed new ways of speaking, 말하는 새로운 방식들, 말하기의 새로운 방식들을 발전시켰습니다. To set apart and demonstrate their new elevated social status. 이 문장은 파란색 앞에 있는 말하는 방식을 설명하는 건데요. 자기 자신들을 구별해낼 수 있고, 그리고 또 그들의 새롭고 elevated, 상승된 사회적 위상들을 보여주기 위해서 새로운 언어의 방식, 말하는 방식을 만들었다는 겁니다. 이 부분이 이 문제의 빈칸이었어요. 그래서 똑같이 빈칸이 나오진 않을 테니까 내용을 잘 알아두는 게 중요할 겁니다. 한마디로 내용을 딱 봤을 때 다시 한번 정리하면 미국하고 영국이 이렇게 갈라질 때요, 미국 아니고 영국에는 있었던 신흥 계급들이 있었던 거예요. 갑자기 땅 부자들이 생기고 졸부가 생긴 거예요. 벤처 사업 성공해갖고 아니면 비트코인 이런 거에 돈 많이 번 거예요. 근데 그 사람들이 자기랑 원래 지내던 그 동네 친구들이 야, 돈 벌었으니까 한턱 쏴라, 아니면 나 취업시켜줘라, 자꾸 그랬을 거 아닙니까? 그러니까 이 부자들이 좀 짜증이 나는 거죠. 난 노력해갖고 돈 벌었는데 니들이랑 난 달라. 그래서 말하는 스타일을 바꾼 겁니다. 제가 말을 이렇게 하지요, 근데 내 친구들은 이렇게 얘기를 합니다. 근데 딴 친구들은 얘기를 못하죠. 우리끼리 딱 통하는 거죠. 이렇게 얘기를 못하면 다른 애들은 아유 왜 그래요, 막 우리 같이 알던 친구 아니야, 원래 개똥아 새똥아, 그러면 나 개똥이 아니야 이렇게 얘기하고 다녔던 거지. 그러면서 그렇게 말하는 사람들끼리 한 무리가 되고 다른 사람을 구별하려고 새롭게 말하는 스타일을 바꿨다. That is the RP, Received Pronunciation입니다. 19세기에 걸쳐서 이런 구별되는 액센트가 was standardized as the Received Pronunciation, Received Pronunciation이라는 것으로 규범화되었습니다. 아까 여성분이 발음하셨던 방식이죠. And taught widely, 널리 가르쳐집니다. By pronunciation teachers, tutors to people. 근데 이 사람들은 fashionably, 멋지게 말하는 법을 배우고자 하는 사람들에게 발음 튜터들에 의해서 널리 가르쳐집니다. 영국 영어 스타일이 여러 가지가 있는 거예요. 근데 그 중에 이거는 유행이 되기도 하고 아주 fashionable한 언어의 하나로 자리 잡았다, 이런 맥락으로 보시면 되겠습니다. 전체 내용을 한번 정리를 할 수 있는 시간을 갖도록 할게요. 영국은 미국을 식민지화 시켰죠. 그렇기 때문에 같은 언어를 쓰고요, 그리고 아마 같은 액센트를 썼을 것으로 억양 또한 같았을 것으로 예상이 되는 겁니다. 근데 미국이 분리 독립이 된 거예요. 미국이 독립이 되면서 이제 미국하고 영국이 좀 갈라지잖아요. 근데 그때 당시 미국은 그대로 있고요. 그리고 영국에서는 신흥 계층이 생기는 겁니다. 우리 신흥 계층은 우리 빨간색 밑줄로 설명했던 그 사람들입니다. 이 사람들이 어쩌다가 부유해졌고요. 부유해졌고 이 사람들은 기본으로는 신분 질서는 낮았어요. 이 사람들이 자기 자신을 다른 사람이랑 구별하기 위해서 RP,
received pronunciation이라는 말을 자신들의 액센트를 만들게 됩니다. 그러면서 이 액센트를 바탕으로 유명해지게 되는 것이 첫 번째 표준어가 돼버리죠. 표준어로 되어버리고 두 번째로 전 세계 튜터들에 의해서 많이 가르쳐진다. 이런 맥락이 되는 것이죠. 그러다 보니까 미국은 분리 독립을 한 상태에서 미국은 그때 당시에 18세기 언어 그대로를 갖고 있는 거죠. 하지만 영국은 received pronunciation이 그때 당시 하필이면 출현한 다음에 표준어가 됐으니 영국 영어는 미국 영어와 액센트가 같지 않을 수밖에 없었던 사실인 겁니다. 전체 맥락을 이렇게 정리를 해드렸네요. 이 문제는 전체 맥락을 쭉 정리를 해드렸는데 기본으로 영어를 좋아하는 사람이거나 혹은 영문과나 영어교육과에 나와서 영어 발달사를 재미있게 공부한 사람이라면 이 부분을 되게 흥미롭게 이제 가르치실 거예요. 대부분 학교 선생님들이 영어를 전공하셨기 때문에 영어를 가르치신다면 이런 부분은 반드시 내지 않을까라는 생각이 드는 부분입니다. 그래서 우리 31번 첫 번째 문제는 여기까지입니다.